جج کی عزت ہوتی تو آج عدالت کی یہ بے توقیری نہ ہو رہی ہوتی. جس وقت وارنٹ لے کر جاؤ تو اس وقت نہ ہڈی بچتی ہے نہ سر بچتا ہے. جس وقت عدالت بلاؤ نہ کوئی کھڑکی بچتی ہے نہ کوئی دروازہ بچتا ہے. اس وقت عدالت کی بے توقیری ہوتی ہے. اور جس وقت گرفتار کر کے جاؤ تو نوکری نہیں بچتی. یہ کیوں اتنی مجبوری, یہ کیوں اتنی محبت؟ اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ اگر عدالتیں, اگر انصاف اور ملک کا قانون دہشت گردوں کی, مسلح جتھوں کی جنہوں نے میرے ملک کو جلایا ہے, اگر ان کی پشت پناہی ہوگی, اگر ان کو انکریجمنٹ ملے گی تو پھر تمام لوگ اس ریلیف کے مستحق ہوں گے. مجھے یہ بتائیں کہ جس نے جو ریاست کی خاطر بندوق اٹھاتے ہیں, جو سرحدوں کی حفاظت کی خاطر بندوق اٹھاتے ہیں, جو سرحدوں کی اور عوام کی حفاظت کے لیے بندوق اٹھاتے ہیں, جو شہید ہوتے ہیں, جو غازی بنتے ہیں, ان کی بے توقیری اور ان کو انصاف کون دے گا؟ ان کی یادگاروں کو جلایا گیا. جناح ہاؤس جو کہ اب کور کمانڈر ہاؤس ہے, ان کے بچوں کے اندر ہوتے ہوئے ان کے گھر کو جلایا گیا. مریضوں کو ایمبولینسز سے نکال کر سڑکوں پر پھینک کر ایمبولینسز جلائی گئی, مسجدیں جلائی گئیں, ہسپتال جلائے گئے, بچوں کے سکول جلائے گئے, جانور منڈیاں جلائی گئیں, گاڑیوں کے شو رومز جلائے گئے, برجز جلائے گئے, میٹرو اسٹیشن جلائے گئے. اگر 25 مئی کو اس شخص کو, دہشت گرد کو سزا مل جاتی تو آج میرا ملک جل نہ رہا ہوتا. اور جس شخص نے ان مسلح جتھوں کو لانچ کیا, جو اس کی قیادت کر رہا ہے, وہ دہشت گرد, اگر ان کو انصاف نہیں ملے گا اور اس مجرم کو انصاف ملے گا تو پھر ان پاکستان کی عوام کو, ان پولیس اہلکار کو جو حفاظت کی خاطر اپنے سر پھڑواتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں, ہلاک ہوتے ہیں, ان فوجی افسران کو جو ملک کی خاطر, ریاست کی خاطر, سرحدوں کی خاطر, عوام کی خاطر بندوق اٹھاتے ہیں, اس کے خلاف جو بندوق اٹھا کے آج کھڑا ہے, اگر اس کو ریلیف ملے گا تو یہ ملک صرف جلے گا اور کچھ نہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے وہ فوٹیجز دیکھی ہوں گی چیف جسٹس صاحب, آپ نے وہ فوٹیجز دیکھی ہوں گی جس میں لوگوں کے گھر جل رہے ہیں, سڑکیں جل رہی ہیں, ایمبولینسز جل رہی ہیں, مسجدیں جل رہی ہیں, ہسپتال جل رہے ہیں, ریڈیو پاکستان جل رہا ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کل کو اگر ججز کے گھروں میں گھس کر کوئی شخص آگ لگائے گا, اور میں پیشن گوئی کر رہی ہوں, آپ کریں فیصلہ اس کے خلاف, کسی کا گھر نہیں بچے گا. سیاست دانوں کے گھر, رانا ثناء اللہ کا گھر جلا. کل کیوں نہیں نوٹس لیا آپ نے؟ وہ شہری نہیں ہے, وہ کور کمانڈر اس ملک کا شہری نہیں ہے, وہ پولیس اہلکار اس ملک کے شہری نہیں ہے, وہ ایمبولینس جو جلی وہ اس ملک کی نہیں ہے, وہ مسجد جلی, وہ سکول جلے, وہ ہسپتال جلے, وہ ریڈیو پاکستان آپ کا نہیں ہے. تو کیا آپ کی تصویر پہ جوتیاں برسانے والا, اس ملک کو جلانے والا, ریاست کے اوپر حملہ آور دہشت گرد, مسلح جتھے, اور کس بات پہ؟ کرپشن کے کیس میں, کرپشن کے کیس میں 60 ارب کے جواب دینے ہیں, جو پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے, جس کا القادر ٹرسٹ بن کر عمران خان اور اس کی اہلیہ ٹرسٹی بنے ہیں, اس کے اندر اس ملک کا 60 ارب آیا ہے قومی خزانے کا, تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور اگر آپ عدالتوں کو مجرموں کی پناہ گاہ بنائیں گے, دہشت گردوں کی پناہ گاہ بنائیں گے, مسلح جتھوں کی پناہ بنائیں گے, تو وہ پھر مجرم عدالتوں کے احاطوں سے ہی گرفتار ہوں گے. جب زمان پاک آپ کا وارنٹ لے کر پولیس گئی تھی تو پولیس والوں کے سر پھاڑے تھے, آپ نے کیوں نہیں نوٹس لیا؟ آپ نے اس لاڈلے کو کیوں نہیں سزا دی؟ جس وقت اس نے آئین شکنی کی, آئین توڑا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت, اگر آپ نے اس کو سزا دی ہوتی تو آج میرا ملک جل نہ رہا ہوتا. اور اگر یہ ریلیف اور جس کی دہشت گردی پہ, جس کی ملک خلاف دشمنی پہ, جس کی شہدا کی یادگاریں جلانے کے اوپر آج بھارت میں شادیانے بج رہے ہیں. آپ بھارتی میڈیا دیکھیں, 75 سال میں بدترین دشمن وہ نہیں کر سکا جو عمران خان نے کیا, اور آج عدالت اس کو ریلیف دے گی. تو پھر یہ ملک کہاں جائے گا؟
इस मुल्क को कौन बचाएगा? और चीफ जस्टिस साहब, एक नैब का मुजरिम है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो जिस्मानी रिमांड पे है। मुल्क की तारीख में पहले सजाए मौत की चक्कियों में बेटियों और वालदैन को इकट्ठे रखा था। नवाज शरीफ की बेटी सजाए मौत की चक्की में रही थी, राना सनाउल्लाह चक्की में रहा था। आपको दुहाइयां देते थे हम कि ये गैर कानूनी केसेस बन के झूठ बोला जा रहा है, तो कोई नोटिस नहीं था। और आज जो रियासत के ऊपर बंदूक उठाकर हमला आवर है, उसको आप रिलीफ देंगे? तो फिर तमाम कचहरियां बंद कर दें, अदालतें बंद कर दें, थाने बंद कर दें। कोई इस मुल्क के अंदर ना कानून हो ना अदालतें हो। अगर दहशतगर्दों को, मुसल्लह जत्थों को, और अगर आप देख रहे हैं रवैया एक शख्स का, आपके फाजिल जज ने अपने फैसले में लिखा है कि इंटेंशन देखें उस मुजरिम की कि उसको गिरफ्तार करने जाते हैं तो वो हमला आवर हो जाता है, वो पेट्रोल बम्स फेंकता है, वो पत्थर फेंकता है, वो गोलियां बरसाता है, वो गुलेले चलाता है, तो उसको कैसे गिरफ्तार करें? हार पहना के गिरफ्तार करते हैं इमरान खान को? किस तरह गिरफ्तार करते? और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत ने उसको कानूनी करार दे दिया है, जब एहतसाब अदालत ने उसको रिमांड पर भेज दिया है, तो आपने क्यों बुलाया है? पहले कितने आपने मुल्जिमों को और मुजरिमों को इस तरह पेश होने के लिए बुलाया जिनके साथ ज्यादतियां हो रही थी? और फिर उसके बाद तीन दिन से मीडिया पर चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, मुल्क को एक शख्स ने यरगमाल बनाया हुआ है, जत्थों को इस्तेमाल कर रहा है, हमला आवर हो रहा है, लोगों के घरों के ऊपर हमला आवर हो रहा है, हसास बिल्डिंग्स पर हमला आवर हो रहा है, गालियां दे रहा है, नाराबाजी कर रहा है, अंदर से मैसेजिंग कर रहा है, इंसाइट कर रहा है वायलेंस। उसको आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार कैसे किया? उसके अरेस्ट पे आप गुफ्तगू कर रहे हैं। उस 60 अरब पे गुफ्तगू क्यों नहीं होती अदालत में कि इमरान खान साहब आप पे ये इल्जाम लगा है? 40 साल का हिसाब दिया इस मुल्क के 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम ने, उसकी बेटी ने, उसके भाई ने, उसके बच्चों ने, तो ये क्यों नहीं दे सकता? ये कहां की मोहब्बत है? ये कौन सा लव अफेयर है? ये कौन सा लाडलापन है? इसका जवाब चाहिए 22 करोड़ अवाम को। उस पर बात ही नहीं होती। जब उसको अदालत पकड़ के लेके जाती है, भाई तुमने तोशा खाना से चोरी की है, तुमने फॉरेन फंडिंग करके मुल्क के खिलाफ साजिश करी है, तुम टेरियन के वालिद हो जिसको वो इनकार नहीं करता, तुमने अल कादिर ट्रस्ट में चोरी किया, ओपन एंड शट केस है, और अगर नहीं भी है तो आप क्यों बुला रहे हैं उसको? आप उसको जवाब देने दें नैब के अंदर। इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। और उसके बाद यही चीजें हैं, यही वो तासुर है, यही वो परसेप्शन है जिससे अदालतों की बेतौकीरी होती है, जिससे ओहदों की बेतौकीरी होती है, जिससे उन मनसब की बेतौकीरी होती है। वो साकिब निसार, गंदी शलवारें सुप्रीम कोर्ट पे लटकाने वाले ने, इस मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले को अगर वो सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का ना दिया जाता तो आज ये मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ना हो रही होती। आज इस किस्म की मुसल्लह जत्थों के जरिए मुल्क के ऊपर हमला आवर कोई शख्स होने की जरूरत ना करता। पीटीवी पर हमला आवर, रेडियो पर हमला आवर, दहशतगर्द, मुसल्लह जत्थे, ओएजेबा जज, आपकी तस्वीर पे जूतियां बरसाने वाले, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त फैसला आपने दिया था, इसने आईन तोड़ा था। मुझे ये बताएं कि अगर ये रिलीफ आज आपने उसको दे दिया तो फिर किसी का घर नहीं बचेगा, किसी की फैमिली नहीं बचेगी, इस मुल्क में अनारकी होगी। और फिर जो मुजरिमों की पुष्ट पनाही करते हैं, जो अनासिर, जो अफराद, वो भी मुजरिम होते हैं। इस सिलसिले को अगर यहां ना रोका गया, अगर इस सिलसिले को यहां ना बंद किया गया, तो ना आप इससे महफूज रहेंगे, इस शर से, इस फितने से, और ना हम इससे, या 22 करोड़ अवाम इससे महफूज रहेगी। आज आप अदालत उसको बुला रहे हैं ना, तो ये ना पूछें कि वो अरेस्ट कैसे हुआ और क्यों हुआ है। वो 60 अरब की चोरी में अरेस्ट हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी करार दिया है, नैब की एहतसाब अदालत ने कानूनी करार दिया है। वो जिस्मानी रिमांड के ऊपर है, उसको जवाब देना पड़ेगा। और खाली वो जवाब नहीं देना पड़ेगा, इस मुल्क दुश्मनी का, इस मुसल्लह जत्थों को लॉन्च करने का, इस दहशतगर्दी का जिससे उसने मुल्क को जलाने की कोशिश की है। और ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल माइंडसेट नहीं है, ये कोई जमहूरी रवैया नहीं है। जमहूरी रवैये
मस्जिदों को नहीं जलाते, पॉलिटिकल पार्टीज अस्पतालों को नहीं जलाती, स्कूलों को नहीं जलाती, मेट्रोज को नहीं जलाती, ब्रिजेस को नहीं जलाती, जानवर मंडियों को नहीं जलाती, रियासती अदारों को नहीं जलाती, अमारात को नहीं जलाती। वो सड़कों पे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करती हैं। हमने इस चोर, डाकू, नालायक, नाअहल, करप्ट फितने के खिलाफ 4 साल प्रोटेस्ट किया था। कोई ऐसा वाकया हुआ था? ये मुल्क को लूटता रहा, उस वक्त भी खामोशी थी। आज उसका जवाब मांगा जा रहा है। उसको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, और अगर उसको रिलीफ मिला चीफ जस्टिस साहब, तो ये इस मुल्क के साथ बहुत ज्यादती होगी। हर शख्स को कानून के मुताबिक अपने जुर्म का, अपने इल्जाम का जवाब देना पड़ेगा। और अगर ताकतवर समझा जाता है ना कि अहम खबर दें आपको, सुप्रीम के हुक्म पर पुलिस इमरान खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट रवाना हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर